ரெடியா இருக்கீங்களா? எல்லாருமே எல்லாருமே 50 பார்ட்டிசிபென்ட் எனக்கு சீனு போடணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறமா நீங்க எல்லாருமே ஆன்சர் கரெக்டா பண்ணணும் செகண்ட். அதுதான் முக்கியமா தேவை. சரியா? வெரி குட் வெரி குட். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிஒன் இஸ் ரெடி. லிசன் கேர்ஃபுல்லி டு தி क्वेश्चन. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन மட்டும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन மட்டும் பாருங்க. தேவையில்லாம மனசு அலைபாய விடாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन மட்டும் பாருங்க. ஈஸியான क्वेश्चन. ஈஸியான, இதை விட ஈஸியா கேட்க முடியாது. சூப்பர் செட் ஆஃப் a சூப்பர் கீ இஸ். சூப்பர் செட் ஆஃப் a சூப்பர் கீ இஸ். சூப்பர் கீ. Super set of a super key is super key. Very good, very good, very good, very good. Fantastic, fantastic. Second question. Second question கேக்குறேன் பாருங்க. A determines B. ஒரு functional dependency கொடுத்துட்டேன். A determines B ஒரு functional dependency கொடுத்துட்டேன். This functional dependency decomposition is not possible னு சொல்றேன். True or false? True or false? Don't kindly don't talk ma'am. தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. மத்தவங்க மைண்ட் திங்க் பண்ண மாட்டேங்குது. வேற ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம பேசலாம், நிறைய பேசலாம், கவலைப்படாது. ரைட்டா? ட்ரூ. இது டீகம்போசிஷன் நாட் பாசிபிள். ஏன்னா why RHS how many value there? RHS how many value there? Here how many value in the RHS? 1. For decomposition minimum equal to how much you need? Minimum how much you need? Minimum how much you need? 2. Minimum you need 2. So that is not possible. That is not possible. Don't answer the third question. Don't answer. Very good, Ramesh sir. Greater than 1. Very good answer. Okay. So now third question. Answer the third question. A determines AB is trivial. A determines AB is trivial. True or false? True or false? True or false? I am getting mixed answer now. I am getting mixed answer now. You are telling trivial. You are telling trivial. Some telling trivial. I know. I need only answer for these two words. True or false? Give true or false. Is trivial. Is trivial. So many of you are giving trivial. Let's say. Can we decompose that? Can we decompose that? So what you will get? A determines A and A determines B. So what is this now? What is this now? A determines A is trivial. A determines B is non-trivial. Trivial plus non-trivial is equal to semi-trivial. Trivial plus non-trivial is equal to semi-trivial. What they are giving? Trivial. Whether it is true or false now. Now tell me the answer. Now tell me the answer. False. The answer is false. Don't worry. No problem. Next, fourth question. Right now I am going to the first question. Just wait and tell the answer. Key is determined by LHS value. True or false? Key means LHS value. Fourth question. Very simple question. Think and determine. Think and tell me the answer. You have to think about the example that I have told. Alpha determines beta. Alpha determines beta. You have to think about this example and tell me. I have told a lot of times in the class. Many people are giving wrong answer. Okay, no problem. Revision is lagging. Alpha means what? Hero means what? Determinant. Hero means what? Determinant. Whether determinant will contain duplicate? Whether it is possible, answer me now. Whether determinant, no. If it not contain duplicate, then it is a key, right? Say yes or no. Say yes or no. Then it is a key, right? How we are determining the key? Listen carefully. If you are understanding the cycle, you are doing really great. I am really happy, my dear friends. Listen carefully. What I am saying? Alpha determines beta. Alpha is the hero. Hero is the determinant. Determinant will not contain duplicate. Then it is a key. Clear or not? This is the last question. Tendency to grow corresponds to which key? Super. Tendency to grow is corresponding to super key. Clear or not? Now tell me the answer. Tell me the marks that you got out of 5. Out of 5. Out of 5. 4. Almost everyone 4. Anyone got 5? I hope the people who have missed that might be in these two questions. Probably in these two questions you have missed. Okay, that is not a problem. Yes, third one or fourth one you will be missing. That is not a problem. Please do revision. Okay, so 3 questions also not a problem. Please watch the video and answer. Okay, right.
இன்னைக்கு நம்ம என்ன சார் பார்க்க போறோம்? 3 முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போறோம். இது மூணுமே கொஸ்டினா வரும். இது மூணுமே கொஸ்டினா வரும். க்ளோஷரை கண்டுபிடிக்கிறது, கேண்டிடேட் கீயை கண்டுபிடிக்கிறது, ஹையஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறது. இது மூணுமே கொஸ்டினா வரும். உங்களுக்கு இதுல ஒரு கொஸ்டின் 2 மார்க், இதுல ஒரு கொஸ்டின் 2 மார்க், இதுல ஒரு கொஸ்டின் 2 மார்க் எடுக்கிறதுக்கான மேக்ஸிமம் சான்சஸ் இருக்கு. மேக்ஸிமம் சான்சஸ் இருக்கு. ரைட் ரைட் போலாமா? கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஷர். ஜஸ்ட் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே மேம், நான் பேசல மேம். ஒரு ஸ்மால் பிரேக் 1 செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் மேம். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ க்ளோஷர் ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா க்ளோஷரை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன், நல்லா கவனிங்க. இது மூணுமே இன்டர் ரிலேட்டட். இது மூணுமே இன்டர் ரிலேட்டட். இது தெரிஞ்சாதான் இது தெரியும், இது தெரிஞ்சாதான் இது தெரியும். அதனால இது மூணுமே ரொம்ப 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 முக்கியமான டாபிக். இதுதான் இந்த 3 days செஷனோட ஹார்ட்டே இதுதான். ஓகேவா? அதனால தெளிவா கவனிச்சுங்க. ஓகே, சோ வாட் இஸ் த ஜெனரல் ஃபார்ம் ஆஃப் க்ளோஷர்? க்ளோஷர்னா என்ன, அதோட ஜெனரல் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ஐடியா எழுதி போடுறேன். அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம டிராவல் ஆகும். அப்படியே வாங்க, சரியா? எல்லாரும் ஸ்லோவா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. டக்குன்னு ஒரு சிஏ போடுங்க பாப்போம். என்ன இது, ஒரே வண்டி எல்லாம் வெறும் ஸ்லோவா இருக்குது. வாங்க வாங்க வாங்க. போலாமா? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட கவனிங்க. ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட கவனிங்க. ரொம்ப 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 ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரிலேஷன் எடுத்துக்குவோம். இந்த ரிலேஷன்ல லெட்ஸ் சே we have 5 attributes a b c d e. we have 5 attributes. ஓகேவா? ஓகேவா? இதோட இதுக்கு என்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. எப்பவுமே ஒரு ரிலேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ். ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியோட ஃபார்மேட் என்னன்னா ஆல்பா டிட்டர்மைன்ஸ் பீட்டா, ஆல்பா டிட்டர்மைன்ஸ் பீட்டா அப்படின்னு நிறைய ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. கரெக்டா? ஓகேவா? ஓகேவா? இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப க்ளோஷர் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட் பிளஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா ஆட்ரிபியூட். எத்தனை ஆட்ரிபியூட் என் கையில இருக்குது? ஐ ஹேவ் 5 ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஏ பி சி டி இ. இந்த எல்லா ஆட்ரிபியூட்டுக்கும் என்னால க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்படி க்ளோஷர்னா என்ன சார்? ஏதோ ஒரு ஆட்ரிபியூட் எடுத்துக்கிட்டு அதோட க்ளோஷர்னா இதான் அதோட சிம்பிள். இதை போட்டனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆட்ரிபியூட், லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ஆட்ரிபியூட் that are determined by current attribute. attribute that are determined by current attribute. இதுதான் யாரோட பேருன்னா க்ளோஷரோட பேர். க்ளோஷரோட டெஃபினேஷன் attribute that are determined by current attribute. அப்ப கையில ஒரு attribute எடுத்துக்கிறீங்க. லெட்ஸ் சே a ன்னு ஒரு attribute எடுத்துக்கிறீங்க. a யாரெல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்றான், அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது? க்ளோஷர். அதுக்கு பேர் தான் க்ளோஷர். கரெக்டா சார்? எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? அதான் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுத்துட்டான்ல, அதுல டிட்டர்மைண்ட் கொடுத்துருப்பான்ல, அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க. கரெக்டா? சரி, இதோட மீனிங் பாருங்க. deriving other attribute from the source attribute. that is left hand sideல யாரை போட்டிருக்கீங்களோ அவன் தான் source attribute. அதுல இருந்து போக போறீங்க. closure of attribute definitely have it in a set ன்னு கொடுத்திருக்கேன். அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க a closure கண்டுபிடிச்சீங்கன்னு வைங்க, ஃபர்ஸ்ட் யாரை உள்ள கொண்டு போயிடணும்? ஏவை கொண்டு போயிடணும். ஃபர்ஸ்ட் யாரை உள்ள கொண்டு போயிடணும்? ஏவை கொண்டு போயிடணும். யாருக்கு க்ளோஷர் எடுக்கிறீங்களோ அவன் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்துருவான். சப்போஸ் பி சிக்கு க்ளோஷர் எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்க, இங்க எத்தனை ஆட்ரிபியூட் இருக்கு? கமான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல எத்தனை ஆட்ரிபியூட் இருக்கு? ஆன்சர் மீ தி சாட் விண்டோ. 2 ஆட்ரிபியூட். இவன் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணிடுவான்? உள்ள வந்துருவான். ஃபர்ஸ்ட் பிசி வந்துருவான், அப்புறம் தான் ரைட்டா? லைக் இந்த மேரேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்கல்ல, சமைச்சிட்டு சாப்பாடு போடுவாங்கல்ல, சம்பந்திக்கு இல்ல கல்யாணம் நடக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு முன்னாடி சமைச்சவங்க சாப்பிடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களால சாப்பிட முடியாது. அதே கான்செப்ட் தான். நீங்க யாருக்கு க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க? ஏக்கு ஃபர்ஸ்ட் யாரை போட்டுருங்க? ஏவை போட்டுருங்க. யாருக்கு க்ளோஷர் கண்டுபிடிங்க? பிசிக்கு ஃபர்ஸ்ட் யாரை போட்டுருங்க? பிசி போட்டுருங்க. முடிஞ்சு போச்சு. கிளியர் ஆர் நாட்? வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். ஐ வில் கிவ் 1 minute to note down. 1 minute. Take 1 minute and note down. After noting down, just give me D in the chat window. That means done. முடிச்சிட்டா சார், அடுத்த ஸ்லைடு போலாம். பொறுமையா நோட் பண்ணுங்க. வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட்.
Okay, I believe that everyone have done. Let us move forward. Example 1 பாருங்க. Example 1 பாருங்க. சூப்பரான எக்ஸாம்பிள். என்ன சொல்லிருக்கேன் பாருங்க. என்ன சொல்லிருக்கேன் பாருங்க. ஒரு ரிலேஷன் இருக்கா? க்ளோசர்னா என்ன கொடுத்துருவான்? ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்துருவான், செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுத்துருவான். ரிலேஷன் கொடுத்துட்டா செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுத்தா நம்ம க்ளோசர் கண்டுபிடிக்க போறோம். யாரோட க்ளோசர்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கேன்? எக்ஸுக்கு, ஒய்க்கு, இசட்டுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ் க்ளோசர் கண்டுபிடிக்கணும், ஒய் க்ளோசர் கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறமா இசட் க்ளோசர் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த 3 நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். எக்ஸ் க்ளோசர் என்ன ஆன்சர்னு பாருங்க. எக்ஸ் க்ளோசர் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள யாரோ உட்காருவா? சாட் விண்டோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ள யாரோ வந்து உட்கார்ந்து நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடணும். எக்ஸ் வந்து உட்கார்ந்து எக்ஸ் வந்து உட்கார்ந்துரும். கரெக்ட்டா? அப்புறமா போய் நல்லா பாருங்க. எக்ஸ் யாரை டிட்டர்மைன் பண்றான்னு பாருங்க. எக்ஸ் யாரை டிட்டர்மைன் பண்றா? y ஐ டிட்டர்மைன் பண்றது. எக்ஸ் யாரை டிட்டர்மைன் பண்றா? y ஐ டிட்டர்மைன் பண்றா. நல்லா பார்க்கணும். இப்ப நல்லா பார்க்கணும். இப்ப என் கையில யார் இருக்கா? எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே இருக்கா? என் கையில 2 பேருமே இருக்கா. அப்ப வேற ஏதாவது டிட்டர்மைன் ஆகுதான்னு பாருங்க. y யாராச்சும் டிட்டர்மைன் பண்றானா? இல்ல எக்ஸ் ஒய் சேர்ந்து எதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணுதான்னு பாருங்க. போய் பாருங்க. y யாரை டிட்டர்மைன் பண்ணுது? y z சார். z. அதனால இங்க நான் போட்டுட்டேன். புரியுதா? எப்படி போட்டேன்? xங்கிறது டிஃபால்ட்டா வந்துச்சு. y ஏன் வந்துச்சு? x டிட்டர்மைன்ஸ் y க்காக y வந்துருச்சு. y உள்ள வந்ததுனால y டிட்டர்மைன்ஸ் z இருக்கிறதுனால z உள்ள வந்துருச்சு. ஓகேவா? இதுதான் விஷயம். இப்போ y க்ளோசர் கண்டுபிடிப்போம். y க்ளோசர் ஃபர்ஸ்ட் யார் வருவா? y க்ளோசர் ஃபர்ஸ்ட் யார் வருவா? y யாரை டிட்டர்மைன் பண்றான்னு பாருங்க. z டிட்டர்மைன் பண்ணுது. சோ யார் இங்க வந்துருவா? z வந்துருவா. y க்ளோசர் முடிஞ்சு போச்சு. z க்ளோசர் கண்டுபிடிங்க. z க்ளோசர் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் யார் வந்து உட்காருவா? z உட்காருவா. z யாரையாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்றானா? பண்ணவே இல்ல. சோ இதோட ஆன்சர் யார் மட்டும் தான் இருப்பான்னா? z மட்டும் தான். இதோட ஆன்சர்ல யார் மட்டும் தான் இருப்பான்னா? z மட்டும் தான். ஓகே, வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். எனி டவுட் மீன்ஸ் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. Any doubt means please ask me. Clear? Shall we go to the next example? Yes. Listen carefully now. They have given a relation and set of functional dependencies. Question என்ன கேட்டிருக்கேன் பாருங்க. A closure, B closure, C closure, D closure, E closure. A closure மட்டும் நான் போடுறேன். சரியா? A closure மட்டும் நான் போடுறேன். கவனிங்க. A closure யார் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வருவா? A வருவான். A யார் பண்றான்னு பாக்கணும். A யார் B யையும் C யையும் டிட்டர்மின். B C யை டிட்டர்மின். அப்ப என்ன பண்ணுங்க? B C வந்து இப்போ யார் வருவா? B ஏதாச்சும் டிட்டர்மின் பண்ணுதா? C ஏதாச்சும் டிட்டர்மின் பண்ணுதா பாருங்க. B ஏதாச்சும் டிட்டர்மின் பண்ணுதா? C தான். B யாரை டிட்டர்மின் பண்றான்னு பாருங்க. E யை டிட்டர்மின். B யாரை டிட்டர்மின் பண்ணா? E யை டிட்டர்மின் பண்றான். சரி, C யாராச்சும் டிட்டர்மின் பண்றானா? C யாரை டிட்டர்மின் பண்றான்? D and E டிட்டர்மின் பண்றோம். D and E டிட்டர்மின் பண்றோம். இப்படி போடுவீங்க. ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. இப்படி நம்ம போடுவோம். செட் எப்பவுமே டூப்ளிகேட் அலோவ் பண்ணாது. சின்ன வயசுல இருந்து 8th 9th மேக்ஸ்ல இருந்து படிச்சிருப்பீங்க. செட்ல எப்பவுமே டூப்ளிகேட் எலிமெண்ட் இருக்கவே இருக்காது. அதனால இந்த E ஒரு தடவை பிரசன்ட் ஆனதுனால நான் எடுத்துட்டேன். இதுதான் ஆன்சர். கிளியர் ஆர் நாட்? நோட் இட் டவுன். செட் does not allow duplicates. Set does not allow duplicates. அதனால எனக்கு டூப்ளிகேட் ஆன்சர் வந்துருச்சு. ஆனா நான் எடுத்துக்கல. கரெக்ட்டா? whether any doubt you have with respect to A புரிஞ்சிச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே புரிஞ்சிடும். You are going to do B closure. You are going to do C closure. You are going to do D closure. You are going to do E closure. அமைதி. That means you all are working, right? Okay, you all complete the work. Take 2 minutes time. No problem. You complete it and just give me done. I will be waiting. Wow. Fantastic, my dear friends. Really fantastic. I'm really happy now. Okay, so let's check the answer. B closure என்ன பண்றீங்க? B போய் பாக்குறீங்க.
பி யார டிட்டர்மைன் பண்றான், பி போட்டுட்டு போய் பாக்குறீங்க, பி யார டிட்டர்மைன் பண்றான், இ டிட்டர்மைன் பண்றான். இ ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணுதா? எதுவுமே பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. சரியா? அடுத்தது சி க்ளோஷர், சி போட்டுறீங்க. சி யார டிட்டர்மைன் பண்றான்னா டி டிட்டர்மைன் பண்றான், இ டிட்டர்மைன் பண்றான். சரி, டி ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணுதா? எதையும் டிட்டர்மைன் பண்ணல. இ ஏதாச்சும் இருந்தா எதுவுமே பண்ணல. சோ இதுதான் ஆன்சர், இதுதான் ஆன்சர். டி க்ளோஷர் போறீங்க, டி க்ளோஷர் போறீங்க, டி ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணுதா? எதையுமே டிட்டர்மைன் பண்ணல. இதுதான் ஆன்சர். இ க்ளோஷர் போறீங்க, இ ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணுதா? எதையுமே பண்ணல. இதுதான் ஆன்சர். சோ இதுதான் ஆன்சர், இதுதான் ஆன்சர். Whether all of you get the answer same? Just give me a yes in the chat window. Just give me a yes in the chat window. Are you all happy now? Are you all happy now? You have successfully crossed 50% of normalization. You have successfully crossed 50% of normalization. Right? Right. Listen carefully. Listen carefully. இந்த 5 பேர் இப்ப 5 க்ளோஷர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கல்ல, இந்த 5 க்ளோஷர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கல்ல, இதுல ஒருத்தவன் மட்டும் ஸ்பெஷல். இதுல ஒருத்தவன் மட்டும் ஸ்பெஷல். நான் யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன், நீங்களா யோசிச்சு சொல்லுங்க பாப்போம். என்னங்கிறது அப்புறமா சொல்றேன். உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஏதாவது ஸ்பெஷல் மாதிரி இருக்கா? யாராவது ஸ்பெஷல் மாதிரி இருக்கா? ஏன்னு போடுறீங்க, நிறைய பேர் ஏன்னு போடுறீங்க. ஓகே ஓகே, ஏ ஒய் ஏ சார் அந்த ரிலேஷன் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. அப்ப என்ன பண்ணுது? அங்க பாருங்களேன், ஏவோட க்ளோஷர் கண்டுபிடிச்சனா, ஏவோட க்ளோஷர் கண்டுபிடிச்சனா எனக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிச்சா? அதுல என்ன இருந்துச்சா? ரிலேஷன்ல இருந்த அத்தனை இருந்துச்சா. கரெக்டா? கரெக்டா? அப்ப ஏ தான் எனக்கு ஸ்பெஷல், ஏ தான் எனக்கு ஸ்பெஷல். இந்த ஸ்பெஷலை வச்சு என்ன பண்றது அப்புறமா பார்ப்போம். பட் இதை ஞாபகம் வச்சுங்க, இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? போலாமா? ஜஸ்ட் கிவ் மீ சி, ஜஸ்ட் கிவ் மீ சி. மேக் இட் ஃபாஸ்ட், மேக் இட் ஃபாஸ்ட், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். அவ்வளவுதாங்க, முடிஞ்சு. போலாமா? பாருங்க, அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள். நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன், அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். ஐ ஜஸ்ட் நீட் டன் இன் த சாட் விண்டோ. முடிச்சுட்டு எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸ்கிரீனை பார்த்து கொஸ்டினை மட்டும் எழுதிங்க. ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ் வேண்டாம், ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுத்துட்டான், தட் இஸ் ரிலேஷன் கொடுத்துட்டான், செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுத்துட்டான். இந்த இது மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும், என்னென்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதை கண்டுபிடிச்சா போதும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கண்டுபிடிச்சிங் ஏ க்ளோஷர், யூ ஹேவ் டு கண்டுபிடிச்சிங் பி க்ளோஷர், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஏஇஜி க்ளோஷர், and then you have to find out ACG closure. Okay, take time, take a minute time and complete it. So I got the first answer, second answer, third answer, fourth answer. Many answers are coming in, many answers are coming, many answers are coming. Very good, very good. So A closure we will discuss now. A closure, A will be there, A determines B and B will be there. Whether A determines any other thing, nothing. B determines any other thing, nothing. சரியா? A மட்டும் ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணதா? பண்ணல. A B மட்டும் ஏதாவது பண்ணதா? பண்ணல. B A சேர்ந்து ஏதாவது பண்ணதா? பண்ணல. சோ இதுதான் ஆன்சர், A க்ளோஷர். BC க்ளோஷர், BC க்ளோஷர், BC உள்ள வந்துருச்சு. BC B ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணதா? பண்ணல. C ஏதாவது டிட்டர்மைன் தான் பண்ணல. BC ரெண்டு சேர்ந்து ஏதாவது டிட்டர்மைன் பண்ணுது? DE பண்ணுது. சோ BC DE ஆன்சர். ரைட்? AEG க்ளோஷர், AEG மூணு பேரும் உள்ள வந்துட்டான், மூணு பேரும் உள்ள வந்துட்டான். A determines B, A determines B, அதனால B உள்ள வந்துருச்சு, அதனால B உள்ள வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமா என்ன இருக்குது? AEG determines G, whether you have to put G here or not, whether this G is needed or not. Not needed, not needed. So this is the answer, AEGB. ACG you are finding, ACG you are finding, you are getting ACG. ACG, A determines B,
A determines B, so B is coming in. B is coming in, and you have B, you have C, you have B, you have C. So BC determines DE. BC determines DE. So DE also coming in. DE also coming in. ACG, BDE. So this is nothing but R. This is nothing but R. This is special. This is special. Okay. Okay. Just to give me a yes if you have got the same answer. Everyone got the same answer. Any doubt? Any doubt means please ask. Everyone got the same answer. No doubt. Super. Next question. This is a gate question. First listen the question. I will explain and then you give me the answer. Listen the question. Okay. And then give me the answer. Okay. So what they are giving, which of the following is or false? This is a very important term. They are asking false. Keep it in mind. They have given a set of functional dependencies. And they are telling that if you are finding the closure of this is the answer. If you are finding the closure of this, then this is the answer. If you are finding the closure of this, then this is the answer. For this is the answer. That is what they are saying. Okay, that is what they are saying. Now you have to find the same. Right. So once completed, just give me done. One important thing, two options right. Two options are right. Just give me done in the chat window. Don't give answers. Almost everyone. I just need reply from everyone. Take a minute time, no problem. But be confident with respect to answers. What happened, my dear friends? Come on. Any problem you are facing? I got only few replies right now. 1, 2, 3, 4, 5 replies only. Yes, very good.
Shall we discuss the answer now? Shall we discuss the answer now? Yes. So listen first, CF closure. So what will happen now? CF closure. So C will come, F will come, and then C determines G. C determines G. So G will come. G will come. G determines A. So A will come. A will come. Okay. C, F, G, A. F determines E. So E will come. D, E determines. So not possible. A, F determines. A, F determines D. So D will come. D, E determines F again. D, E determines F. F already present. No problem. A, B determines. A, B determines C, D. So that will not come. So the answer is A, E. Like the same 6 elements are there, right? So this is the answer. CF closure, this is the answer. So this is right. This is right. So now BG closure. BG closure. So B will come, G will come. Okay. So G gives A. G gives A. So A will come. A will come. AB determines, listen carefully. AB together determines CD. So CD will come. CD will come. C determines G. G is already present, no problem. D and E together, not possible. A and F together, not possible. F, not possible. So this is the answer. This is the answer. B is also right. B is also right. Is it okay? Is it okay? Just give me a C in the chat window. If it is okay for everyone. Anybody missed the options? Anybody missed it? Everyone clear, right? Listen carefully. Listen carefully. Next one. Next one. Listen carefully. Listen carefully. So what they are giving now? What they are giving now? இந்த கொஸ்டினை பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும், உள்ள விஷயம் ஒண்ணுமே கிடையாது. தெளிவா புரிஞ்சுங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அதிகமா சான்சஸ் இருக்கு வர்றதுக்கு. இந்த தடவை வரும். இது ஒரு கேட் கொஸ்டின். என்ன சொல்றான் பாருங்க. In a schema with attributes A, B, C, D, E, that means R that contains 5 attributes A, B, C, D, E, that contains 5 attributes A, B, C, D, and the set of functional dependencies are A determines B, A determines C, C, D determines E, B determines D, E determines A. Which of the following are not implied? Question romba mukkiyam. Not implied by above set. Not implied by above set. Seriya? Yes, yes. In the previous question, these two are right. These two are right. So false means what is the answer? C and D is false. That is the answer. No problem about it. C and D is false. Right? Okay. Hold on. Any problem? Okay, listen carefully. It's a beautiful question. Beautiful question. Which of the following is not implied? Nalla purinjinga. Implied. Implied அப்படின்னு கேட்டான்னா they are talking about closure ன்னு அர்த்தம். நோட் பண்ணி வச்சுங்க. implied அப்படின்னு கேட்டான்னா closure ன்னு அர்த்தம். அப்ப impliedனா closureல some elements, not all elements, some elements present ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். some elements present ஆயிருக்கு அர்த்தம். என்ன சொல்றான் பாருங்க. CD determines AC அப்படிங்கிறான். அப்ப யாருக்கு க்ளோஷர் எடுப்பீங்க? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு க்ளோஷர் எடுப்பீங்களா, ரைட் ஹேண்ட் சைடு க்ளோஷர் எடுப்பீங்களா? LHS or RHS? ஆன்சர் மீ. LHS or RHS? எந்த பக்கம் க்ளோஷர் எடுப்பீங்க? LHS சார். க்ளோஷர். ஹலோ? LHS சார். ஆன்சர் இந்த chat window. LHS தான எடுப்பீங்க. அப்ப என்ன பண்ணுங்க? இதுல போயிட்டு CD க்கு க்ளோஷர் எடுங்க. CD க்கு க்ளோஷர் எடுங்க. CD யோட க்ளோஷர் என்னன்னு பாருங்க. CD யோட க்ளோஷர் CD வரும், அப்புறமா யார் வருவா? E வருவா. E வரும், அதுக்கு அப்புறமா யார் வருவாங்க? CD. E determines A வரும். E determines A ல இருந்து யார் வந்துருவா? A வந்துருவாங்க. CD determines E, முடிஞ்சு போச்சு. A யாரை டிட்டர்மைன் பண்ணுது? B, C எல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. B ஐ டிட்டர்மைன் பண்ணுது, C ஐ டிட்டர்மைன் பண்ணுது. சோ C ஆல்ரெடி வந்துருச்சு, விட்டுருங்க. A, B, C, D, E எல்லாமே வந்துருச்சு. வேணா சொல்லிருக்கான் AC ன்னு சொல்லிருக்கான். ஏசின்னு சொல்லிருக்கான். பிரச்சனை கிடையாது. நான் என்ன சொல்றேன் சம் எலமெண்ட்ஸ் ஏவும் சியும் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப இம்ப்ளைடான்னு கேட்டா இம்ப்ளைட். புரியுதா? சம் எலமெண்ட்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கணும். அதுதான் இம்ப்ளைடோட மீனிங். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இம்ப்ளைட்? சம் எலமெண்ட்ஸ். என்ன சொல்றான்? CD determines AC. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்தா தானே பண்ணுவீங்க, இருக்குல்ல. அப்ப CD determines ACங்கிறது இம்ப்ளைட். திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். அவன் என்ன கேக்குறான்? நாட் இம்ப்ளைட்னு கேக்குறான். அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்கும் போது யாரோ ஒருத்தனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல RHSல எலமெண்ட் மிஸ் ஆகும்.
எலமெண்ட் மிஸ் ஆகும். யார் அவன்? தட் இஸ் த கொஸ்டின். யார் அவங்கிறது தான் கொஸ்டின். கரெக்டா? கரெக்டா? ஜஸ்ட் செக் இட் அவுட் அண்ட் டெல் மீ தி ஆன்சர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். புரியலன்னா கேளுங்க, சொல்றேன். ஜஸ்ட் க்ளோஷர் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா போதும். வெரி சிம்பிள். எஸ் மேம், யூ ஆர் ரைட், யூ ஆர் ரைட். வெரி குட். மத்தவங்களுக்குலாம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. இப்ப I think they all are working out. They all are working out. Which of the following is false? False. B is false. B is false. Only some 6 or 7 people have replied. I will wait, no problem. I will wait. I will wait. I want everyone to give the correct answer. I want everyone to give the correct answer. Come on. Come on. My dear friends, please participate. Please participate. Okay. So what is the answer? BD is the answer. Let us check it. Let us check it. BD closure. BD closure. BD will come. BD will come. BD. Whether B determines any other thing, nothing. Whether D determines anything, nothing. Okay. That means B determines BD closure gives BD only. They are giving CD. This is not implied. This is not implied. That is, this is a problem. So this is the false answer. If you are taking AC closure, AC will come. AC will come, and then A determines B. A determines B. So BC is there. So this is correct. This is correct. BC determines CD. BC determines CD. So B will come, C will come. So B will come, C will come. B determines D. So CD is there. So this is also correct. This is also correct. This is the wrong answer. Just give me a see if everyone is comfortable with this. Everyone is comfortable with this. Okay. My dear friends, so far, listen carefully. Listen carefully. Got the correct answer. Thank you, Sita Lakshmi. Good. So far, இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம நார்மலைசேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தாச்சு. தட் மீன்ஸ் க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்க கத்துக்கிட்டோம். க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிச்சுனாலே நார்மலைசேஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஓவர். ஓகே. இந்த ஸ்டெப் எல்லாருக்குமே தெளிவா புரியுது இல்ல? இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக போறேன். இப்போ கேண்டிடேட் கீ, ஹவு டு ஃபைண்ட் த கேண்டிடேட் கீ அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்காக I have defined one simplest algorithm. Simplest algorithm. இத மாதிரியே ஒரு 4-5 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேண்டிடேட் கீக்கு போடுவோம். உங்க எல்லாருக்குமே அது தரவா புரிஞ்சிடும், தெளிவா புரிஞ்சிடும். சோ க்ளோஷர்ல இருந்து கேண்டிடேட் கீக்கு போறோம். அப்ப கேண்டிடேட் கீல நம்ம க்ளோஷர் பத்தி பேசுவோம். க்ளோஷர் தெரிஞ்சாதான் கேண்டிடேட் கீ போட முடியும். கேண்டிடேட் கீல நம்ம ஒரு அல்காரிதம் கொடுக்குறோம். அதை ஒர்க் பண்ணி எது கேண்டிடேட் கீன்னு தெரிஞ்சிடும். கேண்டிடேட் கீ யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, சொல்ற வார்த்தை முக்கியம், கேண்டிடேட் கீ யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா பிரைம் ஆட்ரிபியூட், நான் பிரைம் ஆட்ரிபியூட் பிரிச்சு எழுத முடியுமா முடியாது? ஆன்சர் இந்த சாட் விண்டோ. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். பிரைம் ஆட்ரிபியூட், நான் பிரைம் ஆட்ரிபியூட். கேண்டிடேட் கீ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. பிரைம் ஆட்ரிபியூட், நான் பிரைம் ஆட்ரிபியூட் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? சோ பிரைம் ஆட்ரிபியூட், நான் பிரைம் ஆட்ரிபியூட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா, பிரைம் ஆட்ரிபியூட், நான் பிரைம் ஆட்ரிபியூட் கண்டுபிடிச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் அங்கேயிருந்து ஒரு சின்ன அல்காரிதம், ஒரு சின்ன ஸ்டெப் அதை போட்டீங்கன்னா ஹையஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, highest normal form easier கண்டுபிடிச்சிடலாம். It's a very, very, very simple thing. But everything starts with closure. I believe you all are comfortable with closure, right? So நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ப்ரொசீட் ஆவோம். அதை சொல்றதுக்கு தான் வந்தேன். பை. இப்ப எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா?
Okay, minimal key, candidate key or minimal key, right? Listen carefully my dear friends. The screen பார்க்கிறதுக்கு பெருசா இருக்கும், எல்லாத்தையுமே எழுத வேணாம், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம போவோம். கேர்ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் லிசன் பண்ணீங்க, அதுக்கு அப்புறமா நம்ம போலாம். சார் சார் எக்ஸாம்ல क्वेश्चन என்ன சார் வரும்? இப்படி தான் கேட்பான், ஃபைண்ட் தி கேண்டிடேட் கீ ஆர் மினிமல் கீ அப்படினு கேட்பான். ஓகே சார், क्वेश्चन கேட்டுட்டான், நமக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு given என்ன சார் கொடுத்திருப்பாங்க? given என்ன சார் கொடுத்திருப்பாங்க அப்படினா ஒரு ரிலேஷன் R, they will be giving you a relation R with set of attributes, what is the meaning? They will be giving something like R A B C D E like this they will be giving, right? And set of functional dependencies associated with R, then what they will be giving? A B determines C, C determines D, D E determines A. இந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பான். Clear? They will be giving these two things. First thing, they will be giving the relation. Second thing, they will be giving the set of functional dependencies. So question இதான் கேட்பான், given இதான் கேட்பான். Answer me clearly. ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன் பாருங்க. If you want to solve any problem, if you are good with the basics, then you will understand the given. 100%. என்ன கொடுக்கறானோ givenல அத உங்களால 100% புரிஞ்சிக்க முடியும். You are able to understand given 100%. Can you able to understand given 100%? Just give me 100 in the chat window. If you are able to understand given 100%, then give me 100 in the chat window. Then only we can proceed. I want reply from everyone. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுல given? If you are able to understand given, then 50% of problem solved. 50% of problem solved. Right? 50% of problem solved. இதான் முக்கியம். சரியா? சரி. சார் அல்காரிதம்னு சொன்னீங்களே, என்ன சொல்றீங்க? Don't see 2 and 3. இது ரெண்டையும் பார்க்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இத மட்டும் பாருங்க. அல்காரிதம். What is my algorithm name? This algorithm name is called strikeout method. What we are going to do? We are going to strike out all the attributes of RHS in FD at R. That means what? R that contains A, B, C, D, E. And they will be giving you a set of functional dependencies like A, B determines C, C determines D, D, E determines A. இத கொடுத்துட்டானா, இந்த அல்காரிதத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன சொல்றேன்னு பாருங்க. Strike out all attributes of RHS in functional dependencies at R. இந்த பாருங்க, இந்த functional dependentiesல right hand sideல யாரெல்லாம் இருக்கணும்? What and all people who are present in the right hand side, go and strike them out in R னா. ஓகேவா? R க்கு போய் ரிலேஷன்ல போய் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க. அப்ப என்ன பண்ணனும் நீங்க? You have to strike out whom? First you have to strike out whom? This based on this functional dependency, you have to strike out whom? Answer in the chat window. Come on everyone. Yes, you have to strike out C, and then you have to strike out D, and then you have to strike out A, and then you have to strike out A. Any problem with respect to that? No problem. Listen carefully. Second step, take closure of the remaining attributes. Who are all the remaining attributes at hand for me? B and E is at hand. So I am going to find the closure of BE. Listen carefully. If the attribute closure gives R, then those attributes are forming the candidate key. அப்ப என்ன சொன்னோம்? If BE closure is giving you A, B, C, D, E, that is nothing but R, then who is the candidate key? Candidate key is B. இதுதான் algorithm. The candidate key is B. Whether everything is clear so far, or you want me to repeat? Repeat means just give me R. Just repeat means give me R. Repeat. I will repeat, no problem. Listen carefully, my dear friends. Listen carefully. They are giving you a relation and a set of functional dependencies. This is what they are giving. What you are going to do now? You are going to write it down. And you are going to check the right hand side. என்ன பண்ண போறீங்க? இதோட right hand side போய் பார்க்க போறீங்க. functional dependencyயோட right hand side போறீங்க. யாரெல்லாம் இருக்கா? C இருக்கு, D இருக்கு, A இருக்கு. just போய் strike out பண்ணிடுங்க. C, D, one second.
யாரெல்லாம் இருக்கா? சி இருக்கு, டி இருக்கு, ஏ இருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் அவுட், ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் அவுட். ஸோ சியை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க, டியை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க, ஏவை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க. ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் யார் இருக்கா? பிஇ. ஸோ பிஇக்கு க்ளோஷர் எடுங்க, பிஇக்கு க்ளோஷர் எடுங்க. சப்போஸ் நான் விளையாட்டுக்கு சொல்றேன், பிஇ க்ளோஷர்ல உங்களுக்கு ஏபிசிடிஇ எல்லாமே கிடைச்சிருச்சுன்னா நீங்க ஏபிசிடிஇ இன் ஆர் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லுவீங்களா? சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுங்க, கேண்டிடேட் கீ யாருன்னு கேட்டா பிஇன்னு சொல்லிடுங்க. அவ்வளவுதான். கேண்டிடேட் கீ யாருன்னு கேட்டா பிஇ. கிளியர்? கிளியர்? Step 1 should be clear, step 2 should be clear, step 2A should be clear. Whether everything is clear, just give me a C in the chat window. Make it fast, my dear friends. Make it fast. Veeralakshmi ma'am, I hope you are comfortable right now. Veeralakshmi ma'am, உங்கள்ட்ட என்ன ரிப்ளை எதிர்பார்க்கறேன்? கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கீங்களா? புரிஞ்சிருச்சா? Yes? Yes? We will see some examples, don't worry. So take a minute to write. Take a minute to write this algorithm. So complete it and give me done in the chat window. Up to this, don't write these two things. We will discuss and then write. இது வரைக்கும் எழுதிட்டு done சொல்லுங்க பாப்போம். ஓகேவா? ஓகேவா? இப்ப பாருங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்காக சால்வ் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், லிசன் கேர்ஃபுல்லி, வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள். என்ன கொடுத்திருக்கான் பாருங்க, ரிலேஷன் என்ன கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. ஜஸ்ட் கவனிங்க, அப்புறமா நீங்க எழுதிக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்புறமா எக்ஸாம்பிள்லாம் நீங்க தான் சால்வ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், pen down, see the screen, don't deviate anywhere. ABCDEFGH கொடுத்துட்டான். ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ் என்ன கொடுத்திருக்கான்னா, AB determines C, A determines DE, B determines F, F determines GH. இதெல்லாம் கொடுத்துட்டான். இப்ப எல்லாம் எழுதிக்கிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க, ஸ்ட்ரைக் அவுட் மெத்தட் படி இங்க இருக்கிறது எல்லாத்தையும் RHSல இருக்கிறத போய் Rல ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடணும். ஃபர்ஸ்ட் யார் இருக்கா? C, ஸ்ட்ரைக் இட் அவுட். DE, strike it out. F, strike it out. GH, strike it out. Remaining யார் என் கையில இருக்கா? AB. Remaining I have only AB. Find closure of AB. AB closure. What is the answer now? AB. AB determines C. So C will come. A again determines DE. So DE will come. B determines F. B already உள்ள இருக்கு. So B determines F. So F will come. F determines GH. Again GH will come. So A, B, C, D, E, F, G, H. Listen carefully here. A, B, C, D, E, F, G, H. So it is nothing but R. When you have the R, candidate key is nothing but AB together. Not A comma B. AB together. What are prime attribute? Make it first answer in the chat window. What are prime attribute? A comma B. What are non-prime attribute? C, D, E, F, G, H. C, D, E, F, G, H. Okay. This is non-prime attribute. Okay. Are you all happy? Now this is candidate. Just give me happy if you are happy. Yes sir, candidate ki புரிஞ்சிருச்சு சார், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல சார், அடிச்சலாம் சார். Just if you are happy, then copy. Okay, don't wait to say copy the content from the slide. Once you have copied, just give me D in the chat window. That means done. Next problem is for you. I want everyone to give done. Okay.
Second problem. Second problem. For you, you have to solve it. You have to solve it. Solve it. Solve it. Second problem. Solve it and give me a done. Give me a done in the chat window. Just a minute. I will take water and come. It will take a minute. Kindly wait in the complete the answer and wait. So I hope many people have done. Yes. Shall we discuss the? Shall we discuss? Shall we discuss? Yes. Yes. Okay. Now listen carefully now. So they have given a relation R that contains some 5 attributes A, B, C, D, E, and the functional dependencies are CE determines D, D determines B, C determines A. Okay. So what is the method? Strikeout method. So what you are going to do, you have to strike out the unwanted things. That means DBA you have to strike out. D strike out, B strike out, A strike out, remaining CE. You have to find the closure of CE. You have to find the closure of CE. So what happened now? C will come, E will come. So CE determines D, so D will come. D determines B, so B will come. C determines A, so A also will come. So it is nothing but R. It is nothing but R. Then you are going to confirm that candidate key is equal to CE together. CE together. Prime attribute is equal to C comma E. Non-prime attribute is equal to C comma E. Non-prime attribute is equal to A, B, D. A, B, D. Where all of you got the same answer? Just give me a C in the chat window. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good, my dear friends. I'm really happy about it. Right? Listen carefully now. Third problem. Third problem. Now try to solve this problem. Try to solve this problem. Start the problem. You may not be able to solve it and ask the help. If you want help, just tell me help in the chat room. Try to solve. Try to solve. If you are stuck at any point, type help. I will help.
Seems to be a simple problem, but there is a problem. Or you solve. I am simply writing. Don't see the screen now. I am simply preparing myself. That's all you are able to get right. It is not in R. Have you all completed? How you have completed? It is not in R, right? It is not in R, right? Say yes or no? Say yes or no? Yes, sir. Yes, it is not in R. Then it is a problem. Then it is a problem. Whenever there is a problem, you have to go back to the previous thing. You have to go back to the previous thing. See this algorithm. What I am telling here, strike out all the attributes of RHS of R, no problem. Take the closure of the remaining attribute, no problem. If the attribute closure gives R, then the attributes for CK. If 2.A fails, this is the case here, right? This is the case here is add element to attribute and proceed. Add element to attribute and proceed. This is the algorithm that you have to follow. அப்ப என்ன சார் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கே சார் அப்படின்னா, நேத்து நம்ம ஒரு எலெக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோமா? ஒருத்தவங்களுக்கு மெஜாரிட்டி கிடைக்கலன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க? What they have done yesterday? கம்பைன் பண்ணாங்கல்ல. இப்ப யாருக்கு நிறைய இப்ப சான்சஸ் இருக்கு? கேண்டிடேட் கீ ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் யாருக்கு இருக்கு? பிடி க்கு இருக்கு. ஆனா பிடியால கேண்டிடேட் கீ ஆக முடியல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த பிடிக்கு வேற என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கணும். நேத்து சொன்னீங்கல்ல, என்னென்ன காம்பினேஷன் போலாம் சார்? பீரோவையும் டீ கப்பையும் சேர்க்கலாம் சார், அந்த மாதிரி சொன்ன. அதேதான் இப்ப பிடி யாரோடலாம் கம்பைன் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏபிடி இஸ் ஒன் பாசிபிலிட்டி. கரெக்டா? ஏபிடி பண்ணலாமா? அப்புறமா சிபிடி பண்ணலாமா? அப்புறமா இபிடி பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாதா? அடுத்தது எஃபிடின்னு பண்ணலாம். இப்ப இவ்வளவு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இப்போ பிடி யாரோடலாம் கம்பைன் ஆகலாம், இவ்வளவு கம்பைன் ஆகலாம். அப்போ இதுல யாரெல்லாம் க்ளோஷர்ல வரான்னு பாருங்க. அப்போ ஏபிடின்னு போட்டீங்கன்னா ஏ பி டி க்ளோஷர் கண்டுபிடிங்க டக்குன்னு. ஏபிடி போட்டீங்கன்னா ஏபி டிட்டர்மைன்ஸ் சி. ஓகே, சோ டிசி டுகெதர் டிட்டர்மைன்ஸ் ஏஇ. சோ இ போட்டுருங்க. இ டிட்டர்மைன்ஸ் எஃப். அப்ப ஏபிடி இன் ஆர் இது வந்துருச்சு. பி சிபிடி பாருங்க, சி வந்துருச்சு, பி வந்துருச்சு, டி வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமா யார் இருக்கா? டியும் சியும் சேர்ந்து ஏஇ வந்துருச்சு. டியும் சியும் சேர்ந்து இங்க பாருங்க, டியும் சியும் சேர்ந்து ஏஇ வந்துருச்சு. அப்புறம் ஏவும் பியும் சேர்ந்து சி வந்துருச்சு. இ வந்து யார கூட்டு வந்துருச்சு? எஃப் கூட்டு வந்துருச்சு. அப்ப இதுவும் இன்னார். அப்புறமா இபிடி பாருங்க, இபிடில யார் வருவா? இ வருவான், பி வருவான், டி வருவான். இ யார டிட்டர்மைன் பண்ணுது? எஃப் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. வேற ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருக்கா? any other possibility is there? Nothing possibility. It is not in R. அப்புறமா FBD க்கு பாருங்க, F வருவான், B வருவான், D வருவான், வேற யாருமே வர மாட்டான். no possibility is there. அப்ப என் கையில யாரெல்லாம் கேண்டிடேட் கீ ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி நான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன்னா, கேண்டிடேட் கீ யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ABD அப்புறமா CBD, இது ரெண்டும் தான் கேண்டிடேட் கீ. அப்போ பிரைம் அட்ரிபியூட் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ABCD, நான் பிரைம் அட்ரிபியூட் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இயும் எஃப். இவ்வளவுதான் விஷயம். ஐ ரிப்பீட், ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்றேன் பாருங்க. இது 2.A, இது வந்து அல்காரிதம் 2.A ஃபெயில் ஆனதுனால 2.B யூஸ் பண்றேன். சரியா? என்ன ஆயிடுச்சு? ரைட் ஹேண்ட் சைடு கண்டுபிடிக்கிறேன்,
எனக்கு பிடின்னு வருது, அதோட க்ளோஷர் கண்டுபிடிச்சா எனக்கு ஆர் கிடைக்கல. உடனே என்ன பண்றேன், யார் யாரெல்லாம் நான் கம்பைன் பண்ணலாம், who and all I can combine and form group அப்படிங்கறத செக் பண்ணி எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பாக்குறேன். அதுல ஆர்ல யாரெல்லாம் எனக்கு ரிசல்ட்டுக்கு வராங்களோ அவங்கள நான் கேண்டிடேட் கீன்னு போட்டுறேன். எனி டவுட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட்? வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் வரும். டவுட் மீன்ஸ் ப்ளீஸ் ஆஸ்க், else we will go to the next question. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போயிடலாமா? நீங்களே வொர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுங்க. you just work out and tell me. Very good, sir. I want everyone to reply. Very good. I want everyone. Shall we discuss the solution now? Yes. So B closureல ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. So என்னென்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னா AB closure, BC closure, BD closure, அப்புறமா BE closure என்ற 4 பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இப்போ AB closure கண்டுபிடிப்போம். AB closure கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா A வந்துருவான், B வந்துருவான். AB determines CD, so CD யும் வந்துருவான். B-யும் சேர்ந்து DE, அப்ப E-யும் வந்துருவான். That is nothing but R. Very good. அப்ப கேண்டிடேட் கீழ so far யார் உள்ள வந்து உட்கார்ந்துட்டாங்கன்னா AB வந்து உட்கார்ந்துருச்சு. BC closure கண்டுபிடிக்கணும். B வந்துருவான், C வந்துருவான். BC determines DE, so D-யும் E-யும் வந்துருவான். D determines A, so A வந்துருவான். It is nothing but R. அப்ப கேண்டிடேட் கீழ யார் போயிட்டா? BC போயிட்டா. BD closure யார் உள்ள வருவா? B-யும் D-யும் உள்ள வருவான். D determines A, AB together determines CD. அப்ப என்ன ஆயிரும்னா C-யும் D-யும் உள்ள வந்துரும். It is nothing but R. அப்ப BD-யும் உள்ள வந்துரும். BE closure கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா B வரும், E வரும். BE வச்சு வேற எதுவுமே பண்ண முடியல. அப்போ it is not in R. அப்ப கேண்டிடேட் கி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா AB, BC, BD. அப்ப பிரைம் அட்ரிபியூட் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ABCD. நான் பிரைம் அட்ரிபியூட் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா everyone got the same answer? Just give me happy. எல்லாரும் கரெக்டா புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். நோ ப்ராப்ளம். அவ்வளவுதான். ஹாப்பி ஆயிட்டீங்களா எல்லாரும்? 2 மார்க் கேரண்டி. நேரம் நல்லா இருந்தா இதை கேட்பாங்க. அப்ப அடுத்தது என்ன, உங்கள்ட்ட ஒரு கொஸ்டின் வருது, சார் நேரம் நல்லா இல்லைன்னா எதை சார் கேட்பாங்க? இதைத்தான் கேட்பான். பாருங்க அடுத்த கொஸ்டினை பாருங்க. தெளிவா பார்த்து ஆன்சரை போடுங்க பாப்போம். சார் இந்த BD க்ளோஷர்ல 2 சொல்லுங்க, டைம்ஸ் சொல்லுங்க.
2 டைம்ஸ் டி வந்திருக்கு சார். அது நான் அவசரத்துல போட்டிருப்பேன். பிடி க்ளோஷர்னா இ வருமா சார்? பிடி பியும் சியும் சேர்ந்து டிஇ, இது இ வருமா? இ வரும். பியும் சியும் சேர்ந்து இ. கரெக்டா? இ தான். தேங்க்ஸ் மேம், தேங்க்ஸ் மேம், தேங்க்ஸ் மேம். கரெக்டா? ரைட். சோ 5th கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நீங்களாவே சால்வ் பண்ணுங்க பாப்போம். ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா ஹெல்ப் கேளுங்க. ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா ஹெல்ப் கேளுங்க. இந்த நேரம் ஹெல்ப் கேட்டிருக்கணுமே, இவ்வளவு நேரம் ஆகக்கூடாது. ஹெல்ப் கேட்டாதான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஏதோ ஒரு டெக்னிக் வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தோமே ஐயா, அதுக்கே பாம் வச்சுட்டீங்களே, எதுவுமே பண்ண முடியலையே, எங்களால மூவ் ஆக முடியலையே, டெட்லாக் ஆகி போச்சே, என்ன பண்றது? அதான பிரச்சனை. வர்றேன் பாருங்க, யாரெல்லாம் இருக்கா? ஏபிசிடி இருக்கு. ஏ கட்டாச்சு, பி கட்டாச்சு, சி கட்டாச்சு, டி கட்டாச்சு. சிம்பிளி இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா we have some clue. எக்ஸாம்பிள் 1, 2ல பாத்தீங்கன்னா டைரக்டாவே ஆன்சர் வந்துருச்சு. எக்ஸாம்பிள் 3, 4ல பாத்தீங்கன்னா வேற ஒருத்தவனோட கம்பைன் பண்ணி பண்ண. அப்ப எக்ஸாம்பிள் 3, 4ல பாத்தீங்கன்னா இவன் ஆன்சர்ல இருப்பான்னு தெரியும், இருந்தாலும் போய் இன்னொருத்தவனோட கம்பைன் பண்ணிக்கிட்டேன். கரெக்டா? இப்ப இங்க ஆன்சர்ல யார் இருப்பான்னு தெரியுதா? Do you have any clue with respect to answer? இல்ல. அப்ப இல்லன்னா என்ன பண்ணணும்? brute force approach. இல்லன்னா என்ன பண்ணணும்? brute force approach. நமக்கு எதுவுமே தெரியல, நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்கிராச்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸ்கிராச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நல்லா கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. அப்ப ஆன்சர்ல யாரெல்லாம் இருக்கலாம், யார இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏவா இருக்கலாம், ஏன்னா எனக்கு தெரியாது இல்ல, பியா இருக்கலாம், சியா இருக்கலாம், டியா இருக்கலாம். ஓகேவா? கண்டுபிடிங்க பாப்போம், கண்டுபிடிங்க பாப்போம். Find out A closure, B closure, C closure, D closure. Find out all those things. Completed. What is A closure now? A closure. A closure is nothing but A itself. A itself. B closure is nothing but B closure is nothing but B itself. C closure is nothing but C, B, D. D determines A, B determines C. So this is enough. D closure. What is D closure? D determines A. That's all. That's all. So this is not the answer. This is not the answer. And C closure is the answer. C closure is the answer. Okay, va? Easy or not? Easy or not? Easy or not? But we have not completed. We have not completed. It's minimal. It's minimal. Yes, I accept. It's minimal. But I have one more problem. In previous question, let's say if you take this question, I'm able to understand B give answer. B will be definitely present in the answer. பாருங்க, B definitely present ஆயிருக்கும். இந்த क्वेश्चन பொறுத்த வரைக்கும் யார் present ஆயிருப்பா? கம்பல்சரியா BD கம்பல்சரியா present ஆயிருக்கும். கரெக்ட்டா? இந்த क्वेश्चन பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன க்ளூ இல்ல அப்படின்னா, யாரு present ஆயிருப்பான்னு க்ளூவே இல்ல. பட் நான் மட்டும் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறேன்? C is okay அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டேன். கரெக்ட்டா? இப்ப இத தவிர இந்த மீதி 3 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்களால தனியா கேண்டிடேட் கீயா ஆக முடியாதுங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். தட் இஸ் ஏவாலயோ பிஆலயோ டிஆலயோ தனியா கேண்டிடேட் கீயா ஆக முடியாது அப்படின்னு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். கிளியரா புரிஞ்சதுன்னா இது வரைக்கும் நான் சொன்ன டெஃபினேஷன் புரிஞ்சா சீன் போடுங்க. ஏவாலயோ பிஆலயோ டிஆலயோ தனியா கேண்டிடேட் கீ ஆக முடியாது. ஆனா அவங்க மேபி அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ஆகலாம்ல, அவங்க மேபி அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ஆகலாம்ல. அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம? we have to find AB closure, we have to find D closure, we have to find D closure. இந்த 3 பாசிபிலிட்டி தான இருக்கு. இந்த க்ளோஷர் கண்டுபிடிங்க பாப்போம்.
இந்த க்ளோஷர் கண்டுபிடிங்க பாப்போம். What is AB closure? AB closure, AB will come, C will come, C determines BD, so D will come, D will come. So it is nothing but R. BD closure, A will, B will come, D will come, B will come, D will come. Then any other possibilities are there? Any other possibilities are there? BD closure? A will come, sir. B will come, D will come. Okay, D will give A, D will give A. Okay, and then A, B together gives C. So it is in R. A, D closure. A will come, D will come. A will come, D will come. Right? Any other possibility? No possibilities. So AD. Okay, it is not in R. So with respect to this definition, now AB is also having a chance to become a candidate key. BD is also having a chance to become a candidate key. So what is the answer now? What is the answer now? Candidate key is equal to C. When you want a single attribute candidate key, answer is C. Double attribute AB and BD. So totally the candidate key is equal to C, AB, BD. I will repeat, don't worry. What about prime attribute? Prime attribute is nothing but A, B, C, D. Whether any non-prime attribute is available? Whether any non-prime attribute is available? Come on. No, no means nothing. It means pi. Pi, empty. Non-prime attribute, the set is empty. The set is empty. Clear or not? Clear or not? This is the idea. Listen carefully, my dear friends. One of the important thing I am going to share now. Okay? One of the important thing. When you are going with respect to all striked out, when you are going with respect to all striked out, start with the minimum element. Start with the minimum element. If you are able to find the candidate key, if you are able to find the candidate key, just add that element into the candidate key list. Just add the element into the candidate key list. அதுல ஆட் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் காம்பினேஷன் போட்டு எவன்லாம் வர்றான்னு பாருங்க. ஒரு கொஸ்டின் நீங்க கேட்பீங்க, ஏன் சார் நம்ம பார்க்கணும், இதுக்கு முன்னாடி ஏன் பார்க்கல? முன்னாடி நம்ம பார்க்கல. ஏன் பார்க்கல? எனக்கு க்ளூ இருந்துச்சு, கண்டிப்பா இவன் கேண்டிடேட் கீழ பிரசன்ட் இருக்கணும், ஸ்ட்ரைக் அவுட் மெத்தட் எனக்கு சொன்னுச்சு, அதனால நான் யாரையும் பார்க்கல. இங்க எனக்கு க்ளூவே இல்ல, அதனால இருக்கிற பாசிபிலிட்டி எல்லாத்தையும் கொடுத்துறேன். இருக்கிற பாசிபிலிட்டி எல்லாத்தையும் கொடுத்துறேன். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, எலெக்ஷன் அப்ப பார்த்திருப்பீங்க, இந்த கட்சி அறுதி பெரும்பான்மையோட ஆட்சி அமைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இல்லன்னா தொங்கு சட்டமன்றமோ தொங்கு நாடாளுமன்றம் ரெண்டு பேர் கூட்டணி வச்சு ஆட்சிக்கு வருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த கருத்து கணிப்புல என்ன சொல்லுவாங்க? பாசிபிலிட்டி தானே சொல்லுவான். இது தனியாவே வரலாம், இல்லன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வரலாம். ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் தி பாசிபிலிட்டி. I am just telling the possibility. Whether it is okay now? Whether it is okay now? Just give me C in the chat window if you are able to understand everything clear. Okay. Okay. Fine. Fine. இதுதான் நான் என்ன சொல்லிருப்பேன்னா அல்காரிதத்துல தேர்ட் ஸ்டெப்பா சொல்லிருப்பேன். இங்க பாருங்க, அல்காரிதம் பாருங்க. Algorithm. If all the attributes are striked out, then try from single attribute and proceed. If all the attributes are striked out, try from single attribute and proceed. Yes, ma'am. Yes, ma'am. When all striked out, we have to give all the possibilities. We have to give all the possibilities. Right? Right? Shall we proceed? Lot of problems. Last problem. Candidate key, last problem. Candidate key, last problem. Solve it on your own. Easy problem only. Easy only. Solve and give done. Solve and give done in the chat window. All of you have completed. All of you have completed. It's a very easy problem. It's a very easy problem.
So what they have given, a relation R that contains attribute A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. The functional dependencies A determines B, B determines C, AC determines D, AC determines D. Now we have to apply the strikeout method. Who are all got striked? B, C, D got striked. B, C, D got striked. So what is the answer now? A, E closure you are finding. A will come, E will come. A will come, E will come. And then A determines B, so B will come. B determines C, C will come. AC together determines D, D will come. That is nothing but R. So the candidate key is equal to AE. Prime attribute is equal to A comma E. Non-prime attribute is equal to B, C, D. Clear or not? Clear or not? Just tell me, clear or not? Just give me a C in the chat window. C in the chat window. You all have solved the problem. You all have solved the problem, but there is one problem in the problem. There is one problem in the problem. See, what are the attributes you have? What are the attributes you have? A, B, C, D, E. But in the functional dependency, whether E is present or not, whether E is present or not. பாருங்க, A இருக்கு, B இருக்கு, C இருக்கு, A, C, D இருக்கு. E இல்லவே இல்லல்ல. E இல்லவே இல்லல்ல. இல்லைனாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டா வருது இல்ல. ஈன்னு ஒன்னு இல்லவே இல்ல, இருந்தாலும் இதுதான் ஆன்சர். இதுதான் ஆன்சர். ஈன்னு ஒன்னு இல்ல, இருந்தாலும் அதுதான் ஆன்சர். இது ஏன் உங்களுக்கு கரெக்டா வருதுன்னா because of the strikeout method. That means what? That means what? If one attribute is not present in, if one attribute is not present in functional dependency, include it. என்ன பாருங்க, include it in candidate key. Include it in candidate key. சரியா? If one attribute is not present in functional dependency, then include it in candidate key. நீங்க போய் candidate key எல்லாம் include பண்ண வேணாம். நம்ம அல்காரிதமே பக்காவா ஒர்க் பண்ணிடும். நம்ம அல்காரிதமே பக்காவா ஒர்க் பண்ணிடும். அதனால இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் என்னன்னு சொல்றேன்னா ஜோக்கர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்றேன். நீங்க ஈய கையில எடுக்கவே தேவையில்ல. ஈக்கு வேல்யூவே கிடையாது. This is joker problem because E does not have value, but it should be present in the answer. It should be present in the answer. Clear or not? Clear or not? நீங்க இந்த அல்காரிதம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதை படிக்கவே தேவையில்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். புரிஞ்சிருச்சு எல்லாருக்கும்? You won't believe, last net July 2023 similar type of problem they have asked. Similar problem they have asked. இதேதான் problem, similar problem. Right? Any doubts so